کہ پنجاب کالونی میں 7 منزلہ عمارت کا ایک حصہ جھک گیا ہے، پلستر بھی اکھڑنے لگا ہے۔ عمارت تو خالی کرا دی گئی لیکن متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ میر کیریو کی اس رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ یہ ہے کراچی کی پنجاب کالونی کی گلی نمبر 2، جہاں 7 منزلہ عمارت خطرناک حد تک جھک چکی ہے اور اس کے بیچ کا حصہ گرنے لگا ہے۔ عمارت سے گرنے والے ملبے نے نہ صرف خطرے کی گھنٹی بجا دی بلکہ مکینوں کو اپنے گھروں سے نکال کر سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ متبادل انتظام نہ ہونے کے باعث مرد، خواتین، بزرگ اور بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ قیمتی سامان تاحال عمارت میں موجود ہے۔ رہائشیوں نے شکوہ کیا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام کو شکایات کر چکے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارا اندر گولڈ پڑا ہوا ہے، ہماری چیزیں، میری ماں بیوہ، میری پھپھی بیوہ، ٹھیک ہے، ہم سلائی کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کیسے آگے چلیں گے؟ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، جبکہ ہم پہ کمپلین کر دی کہ ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹا ہے تو وہ پوری بلڈنگ کے اوپر چھت گری ہے۔ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں، ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے، ہم کس کے گھر جائیں؟ اور یتیم بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ متاثرین نے بتایا کہ وہ رات سے یہاں بیٹھے ہیں، سارا سامان اندر اور بچے بھی پریشان ہیں۔ انتظامیہ میں سے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پورے علاقے میں جو ہے نا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم ایس ایچ او کو کال کر رہے ہیں، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ سی بی سی کو کال کر رہے ہیں، وہ آ کے چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ اپنے تحت خود ہی جا رہے ہیں۔ فیئر تھانے والے آئے تھے، کوئی مطلب صبح ہم 5 بجے سے یہاں ہیں، لیڈیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کہیں رکا ہوا ہے، کوئی کہیں رکا ہوا ہے۔ اندر قیمتی سامان ہے، زیور، کیش، لیپ ٹاپ وغیرہ، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پنجاب کالونی کی 7 منزلہ عمارت سے ملبہ گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرین کی مدد کے لیے نہ تو کوئی سرکاری ادارہ پہنچا اور نہ ہی پولیس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکام کب حرکت میں آتے ہیں۔ کیمرامین شریار علی کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ قائد آباد سی ایریا مرغی خانے کے قریب مبینہ پانی کی لائن سے کنیکشن لگا کر چوری کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جبکہ دوسری جانب صاف پانی کی جگہ لائن میں گندا پانی چھوڑا جانے لگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اذیت سے دوچار ہیں، انتظامیہ فوری مسئلہ حل کرے۔ مبشر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ قائد آباد میں پانی کی لائن سے غیر قانونی کنیکشن، پھر گندا پانی بھی چھوڑا جانے لگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پینے کے لیے پانی میسر نہیں، مگر ہمارا پانی چوری کر کے کھیتوں میں چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ صاف پانی کی لائن میں گندا پانی آنے سے اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہمارے تقریباً پچھلے 30 سال سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمارے جہاں سے ہمیں کنیکشن ملا ہوا ہے پانی کا، وہاں پانی تو بالکل آ ہی نہیں رہا۔ اگر آ رہا ہے تو ندی کے اندر باغیچے ہیں بڑے بڑے، ان باغیچوں کو پانی سپلائی ہو رہا ہے۔ آئے دن ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے۔ پانی اس آبادی، ہمارا سی ایریا پورا اتنا بڑا آبادی ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ مکینوں نے شکوہ کیا ہے کہ ایک طرف بجلی کی بندش، پھر پانی کی قلت، مجبوراً ٹینکر کے ذریعے پانی خرید رہے ہیں۔ طلب یہ کہ ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے، بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ مطالبہ کر دے علاقہ خاموں سے کہ بھئی ہمارا یہ جو ہے نا یہ روڈ بھی ایسا سارا خراب ہے، سارا مسئلے ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا، 4 بجے لائٹ جاتی ہے، صبح 7 بجے آتی ہے، تو غریب طبقہ اور غریب مزدور کہاں جائیں گے؟ دن میں مزدوری کرتے ہیں، رات میں لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ مکینوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے پر نوٹس لیا جائے اور پانی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کر کے مکینوں کو اذیت سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ سندھ بھر میں 31 عوام دوست تھانے بنائے جائیں گے۔ منشیات کے عادی افراد کے لیے مزید بحالی سینٹرز بنانے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حکومت کے دہشت گردی، منشیات اور جرائم کے خلاف بڑے فیصلے، گن، گارڈ اور گاڑیاں سب پر شکنجے کس لیے گئے۔ جرائم پیشہ عناصر کی اب نہیں چلے گی۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا 32واں اجلاس ہوا۔ سندھ بھر میں 31 عوام دوست تھانے بنانے کا اعلان۔ منشیات کے عادی افراد کے لیے مزید بحالی سینٹرز بنانے کی بھی نوید سنا دی۔ سڑکوں پر گارڈز کے ذریعے اسلحے کی نمائش کرنے والے بھی خبردار۔ سیولین ڈریس گارڈز، پولیس لائسنس، پولیس لائٹس، فینسی پلیٹس کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ 1474 FIR درج، 3 کروڑ 86 لاکھ روپے جرمانے کی وصولی ہوئی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ڈاکوؤں کے خلاف سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے درمیان مشترکہ آپریشن کیے جائیں گے، کیونکہ کئی گینگز تینوں صوبوں میں متحرک ہیں۔
हब पर मुश्तरका चेक पोस्ट कायम करने के लिए 21 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि स्मगलिंग और बॉर्डर्स जराइम की रोकथाम की जा सके। नारकोटिक्स क्राइम की रोकथाम के लिए फ्यूजन सेंटर्स डीजी नारकोटिक्स ऑफिस में कायम किया गया है, जो एजेंसियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएगा। इजलास में बताया गया कि साल 2025 में इंसदाद दहशतगर्दी के 23 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 7 चालान और 4 में सजाएं हुई, जबकि बाकी ज़ेरे समाअत हैं। साल 2024 के दौरान भी 2 मुकदमात में सजाएं दी गईं। अब तक दहशतगर्दों के खिलाफ 318 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनमें 153 मुकदमात दर्ज हैं, 84 गिरफ्तारियां और 12 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। इजलास में ये भी बताया गया कि चाइनीज शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस ने खुसूसी यूनिट कायम कर दिया है, जो सी-पैक और नॉन सी-पैक मंसूबों पर काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि CTD को जदीद बनाने के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत जदीद आलात, सॉफ्टवेयर्स और फ्रांसिक्स टूल्स भी खरीदे जाएंगे। इजलास में आगाह किया कि FIA ने पीका एक्ट 2025 के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी कायम कर दी, जो ऑनलाइन सेफ्टी, मवाद की निगरानी और सोशल मीडिया सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, और महकमा दाखिला में खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया है। हादसात के बाद गाड़ियां जलाने का मामला डंपर एसोसिएशन ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद ने हादसात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। बोले, हम तो औकात कार की पाबंदी पर अमल पैरा हैं, हमारे ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होते हैं, तहम शरपसंद अनासर 2 माह से ट्रांसपोर्ट पर सियासत कर रहे हैं। 30 किलोमीटर की रफ्तार से एक दिन भी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। दो ढाई महीने के अंदर जो खसूस शहर के अंदर और कुछ शरफसन लोग हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं। हमारे कम उम्र ड्राइवर भी नहीं है और लाइसेंस सब ड्राइवर के पास भी है। तो कल जो वाक़या भी होगा, अभी डाई जी के साथ जो मेरा मीटिंग हो गया तो उसने 19 बंदा गिरफ्तार किया। तो अगर 30 में तो पूरी 24 घंटे के अंदर एक ट्रिप भी नहीं पहुँचेगा वहाँ कोरंगी में। शहर के अंदर आपको भी पता है, शहर के अंदर आधा किलोमीटर के अंदर सिग्नल है, तो फिर कैसी स्पीड भी मारेगा। बड़ा गाड़ी तो छोड़ो, मैं खुद छोटा गाड़ी भी चलाऊंगा, मैं खुद स्पीड नहीं मार सकता हूँ। मैट्रिक के इम्तहानात में पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार, वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नवी जमात का बायोलॉजी का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप के जरिए इम्तहान से कबल फैला दिया गया। मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया नकल माफिया के आगे बेबस। थानवी तालीमी बोर्ड कराची ने नकल की रोकथाम के लिए मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाई थी। इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रहे। सेकेंडरी स्कूल क्लिंटन रोड इम्तहानी मराकज़ में गैर मुतल्लिक़ अफराद का दाखिला न रोका जा सका। नकल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लैपटॉप के जरिए इम्तहानी पर्चा हल किए जाने लगा। इम्तहानी मरकज़ की हदूद में ही बैठ कर पर्चा हल करने के मनाजर सामने आ गए। तालिबात के इम्तहानी मरकज़ में लड़के दनाते नजर आए। सेंटर इंतजामिया भी तमाशाई बनी रही। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद मुनशियात अदालत और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत केस। शर्की की अदालत ने मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग केस। इंसदाद मंशियात अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुलजिम अरमुगान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। मुलजिम के खिलाफ 2019 से मंशियात की स्मगलिंग के मुकदमा जेर समाअत हैं। गैर कानूनी असला और मंशियात बरामदगी केस। मुस्लिम अरमुगान के वालिद कामरान कुरैशी अदालत में पेश। अदालत का तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। शोकास नोटिस जारी कर दिया। मलिर कोर्ट ने हीरोइन और चरस रखने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम अयूब को मजमुई तौर पर 28 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम अयूब पर मजमुई तौर पर 9 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। PS 103 ईस्ट पर MQM के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अली पल एडवोकेट की इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने MQM के उम्मीदवार फैसल रफीक के एतराजात मंजूर कर लिए। जज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। आईनी बेंच ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला। जामिया कराची ने दरख्वास्त की फौरन समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अदालत
अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन को दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक या मौत के सौदागर। 3 माह के दौरान डंपर, ट्रॉलर और टैंकर्स की टक्कर से जाम बहक अफराद की तादाद 80 हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत को तजावीज़ दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने भी ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का वादा कर लिया, जबकि डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद ने हादसात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। खूनी डंपर, दनदनाते ट्रॉलर और मौत बांटते टैंकर्स। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स थमने का नाम नहीं ले रहा। कराची में 3 माह के दौरान अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जांबाक होने वालों की तादाद 80 हो गई। डंपर की टक्कर से 18 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रॉलर की टक्कर के नतीजे में जांबाक अफराद की तादाद 31 हो गई। खूनी वाटर टैंकर ने 17 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि मजदा की टक्कर से जांबाक होने वालों की तादाद 5 है और बस की टक्कर से 9 अफराद जांबाक हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने हुकूमत को ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए तजावीज पेश की और कहा कि कवानीन पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और DIG जिनको अपना रोल अदा करना चाहिए, और ये सारे कवानीन मौजूद हैं, रोड सेफ्टी के कवानीन सारे मौजूद हैं, मोटर व्हीकल कवानीन सारे मौजूद हैं, लेकिन नहीं होता तो अमल दरामद नहीं होता। आप मुझे बताइए कि अमल दरामद कौन कराएगा? एक आम आदमी तो अमल दरामद नहीं कराएगा ना। अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी ने ट्रैफिक कवानीन पर यकीन दहानी कराई और कहा कि शहर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट हमारी ही जिम्मेदारी है, हमने ही बेहतर करना है और हम तमाम हर मुमकिन एफर्ट्स कर रहे हैं। और मैं आपसे ऑब्जेक्टिव वाली बात कर रही हूँ कि अगर आप जनवरी से फरवरी मार्च से जब कमेटी तश्कील हुई, अगर आप फिगर्स उठा के देखें तो हादसात में कमी आई है। जबकि डंपर एसोसिएशन ने हादसे का जिम्मेदार हुकूमत को ही करार दे दिया।